کے بدن پہ ڈال دیا اور کہا حضرت اورنگزیب عالمگیر نے، اے بیٹی تیرا لباس یہ نہیں ہے بلکہ تیرا لباس تو یہ ہے، تو پردے میں رہنے والی چیز ہے، تو پردے میں اچھی لگتی ہے، تو عورت ہے، عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے۔ آج یہ میڈیا چیختی ہے، آج لوگ چلاتے ہیں کہ مسلمان نے ایسی حکومت کیا ہے، مسلمان نے ایسی حکومت کیا ہے، مسلمان نے ایسی حکومت کیا ہے۔ تجھے تاریخ کا پتہ نہیں ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھو، یاد رکھنا یہی مسلمان ہے جو اپنے دیش سے ایسا پریم کرتا ہے جس نے کہا تھا نہ تو چین اچھا، نہ تو جاپان اچھا، نہ تو انگلینڈ اچھا، نہ تو نیوزی لینڈ اچھا، بلکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ ساری مصیبتیں آنے کی جڑ کون سی ہے؟ یہ ساری مصیبتیں آنے کی جڑ ایک ہے، اور وہ کون سی جڑ ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے، ہمارے پاس بم نہیں ہے، ہمارے پاس بارود نہیں ہے، ہمارے پاس بندوق اور گولیاں نہیں ہے، ہمارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ قرآن کریم کی شکل میں ہتھیار موجود ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو گے تو یاد رکھیے گا دنیا میں مچلتے رہو گے، قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا، حشر میں پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ دل کی دھڑکن دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور صاف کیجیے آواز، اور صاف، اس کو تھوڑا سا کم کرو اور بڑھا دو، بس اسی جگہ کر کے چھوڑ دو، بڑھیا بج رہا ہے، مانیٹر ٹھیک ٹھاک رکھو۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ او صاحبو، او شراب پینے والو، او نشہ کرنے والو، او جوا کھیلنے والو، او ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والو، او اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والو، اپنے باپ سے تیز آواز میں بات کرنے والو، اپنی ماں کی ممتا کو تار تار کرنے والو، یاد رکھنا آج کے رحمت للعالمین کانفرنس میں آئے ہو، یہاں آپ اس نیت سے بیٹھو کب اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ گاڑیاں چلانے والوں معین الدین قادری کا ایک پیغام لے کر جاؤ، جو شراب پی کر گاڑیاں چلاتے ہو تمہیں نہیں پتا صاحبو تیرے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہے، تو شراب پی کر گاڑیاں چلاتا ہے۔ ابھی بھی آج کٹیہار ضلع میں ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا گئے، ان کی کھوپڑی باہر آ گئی گئے، ان کا بھیجا باہر آ گیا گئے۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا بھی تو نہیں دیکھتا گئے۔ مولانا لوگ سمجھا کر تھک گئے، او لوگوں شراب مت پیو، او لوگوں نشہ مت کیا کرو، او لوگوں کانوں میں لیڈ لگا کر گاڑیاں مت چلایا کرو۔ او تو نہیں جانتا گئے، تو نے کبھی نہیں سوچا نوجوانوں تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن تیرے بچوں کا اس کے بعد کیا ہوگا، تیری ماں کا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جو بوڑھے باپ کا سہارا بننے والا تھا تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرے بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کتنے بچوں کو ہم نے دیکھا گئے جو عید کے دن ہاتھ میں کٹورا لے کر دوسروں کے دروازے پر کھڑا رہتا گئے، دوسروں کے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جاتے گئے نماز عید الفطر ادا کرنے کو، لیکن تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچ کر دیکھ لینا تیری بیوی کا کیا ہوگا؟ اس زمانے میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا گئے۔ او صاحبو جب تک تیرا
मुहारम और 40वां नहीं होगा, उस वक्त तेरा भाई तेरे बच्चों को सीने से लगा कर रखेगा और कहेगा आज से ये मेरा बेटा है, आज से ये मेरी बेटी है। मेरा भाई मर गया तो क्या हो गया, मैं इसकी देखभाल करूंगा। लेकिन 40वें के बाद, चहल्लुम के बाद, तीजे के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बन जाएगा जो तेरे बेटे को देखना नहीं चाहेगा, तेरी बीवी की इज्जत को उछाले जाएंगे। इसलिए ओ लोगों, कानों में लीड लगा कर गाड़ियां चलाने वालों, शराब पीने वालों, नशा करने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, आज जलसे में आए हो, ये अहद कर कर उठो। जलसे बहुत होते गए, अभी 2 किलोमीटर आगे भी जाकर एक जलसा गए और भी इलाके में अभी काजी असरार साहब बता रहे थे, जो काजी नेटवर्क चलाते गए कि इस अपने इलाके में अभी 4 या 5 जलसे आज की रात में गए। जलसे बहुत होते गए, लेकिन ओ साजिदो, जलसा उस वक्त कामयाब होगा जबकि जलसे में आने वाला नौजवान ये अहद कर ले, मैं जलसे से में जाने से पहले शराब पीता था, जलसे में तकरीर को सुनने के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ खेलता था, मैं ताश नहीं खेलूंगा, मैं माँ बाप की नाफरमानी करता था, माँ बाप की फरमा बरदारी करूंगा। अगर ये नीयत आपकी हो गई तो रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जलसे में आए, नियत करके आए कि मुफ्ती साबिर साहब किबला और कमेटी के लोग बड़े खुशनसीब हैं, आपके यहाँ मदरसा चल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये मेहमानाने रसूल हैं, ये जब चलते हैं तो फरिश्ते अपने पैरों को इनके कदम के नीचे बिछा दिया। इस नियत से बैठ कर जाए। अगर आप सुनना चाहते हैं तकरीर, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे गए। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाओ और जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। जो मर्द बैठे गए, किसी का हाथ नीचे न रहे और इस नियत से बोले या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। इस नियत से बोले। यकीनन मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं आज की तकरीर में जो बातें आपको बताऊंगा, अगर आपने मेरी गुफ्तगू को समाअत कर लिया, अल्लाह की कसम कहता हो, यहाँ पर बैठे हो गुनहगार बनकर आए थे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार होकर जाएंगे इंशाअल्लाह। बस आप गुफ्तगू को मुलाहजा करते जाओ। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू जो होगी, आपने अगर सुन लिया इंशाअल्लाह, आपने अगर सुन लिया कायदे के साथ, तो यकीनन मोइनुद्दीन कादरी भी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। आज हमारे जलसों में जो भी बयानात होते गए, हमारे यानी कि अवाम के सर के ऊपर से वो बातें चली जाती है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी इस इलाके के माहौल को अच्छे से जानता है। इस इलाके में कैसी गुफ्तगू चाहिए, मोइनुद्दीन कादरी वो गुफ्तगू आपके सामने पेश करेगा। काजी इसरार साहब भी बैठे गए और यहाँ जितने लोग बैठे गए, मुफ्ती साबिर साहब की सदारत में, आप मेरे बाद हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद रजा साहब समदानी, उनकी भी तकरीर आपको समाअत करनी है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी को थोड़ी देर आप समाअत कर ले। अगर आप यहाँ बैठे रहोगे, आज लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी। साहिबो चारों तरफ के हालात को उठा कर देखो, हमारे हालात क्या हो गए। जहां देखा कहीं पे रोजी रोटी का मसला है, कहीं पे मुसलमानों के बच्ची के परेशानियों का मसला है, कहीं मुसलमानों की इज्जत और आबरू का मसला है। ये सारी चीजें कहां से होंगी? हमने, हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती
है? ये सारी मुसीबतें आने की जड़ कौन सी है? ये सारी मुसीबतें आने की जड़ एक है, और वो कौन सी जड़ है कि हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास बम नहीं है, हमारे पास बारूद नहीं है, हमारे पास बंदूक और गोलियां नहीं है, हमारे पास अगर कोई हथियार है तो वो कुरान करीम की शक्ल में हथियार मौजूद है। कुरान से अपना रिश्ता जोड़ोगे तो याद रखिएगा दुनिया में मचलते रहोगे, कब्र में आमना के लाल का दीदार होगा, हश्र में परवरदिगार आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। जितने लोग बैठे हैं बड़ी शांति से सुनो मेरी गुफ्तगू। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, गौर से सुनिएगा, फ़अम्मस्सबदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है, जो दूसरों को तकलीफ देने वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाती है। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुतु फ़िल अर्द, और जो दूसरों को नफा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, वो जमीन पर बाकी रहते हैं। जमीन पे बाकी कौन रहता है? इधर देखा मेरी तरफ, गौर से सुनिए, कौन जमीन पे फायदा पहुंचाता है? कैसा फायदा? हमें होना क्या चाहिए? आज हमारे बगल में आप देखो, हमारा पड़ोसी एक मकान बनाया, हम बगल में सोचते हैं इसका मकान किस तरीके से जल्दी टूट जाए। हम अगर हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हम बैठ के दुआ करने लगते हैं, बड़ा पैसा दिखाता है, अच्छा होता इसका बेटा एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन ओ साहिबो याद रखना, अपने भाइयों के लिए काटने का सबब मत बनो, तोड़ने वाला मत बनो, बल्कि जोड़ने वाला बनो। अगर जोड़ने वाला बनेंगे तो जमीन में बाकी रहोगे। कैसे बाकी रहेंगे? जरा सुनते चलिए। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, वो जुनैद बगदादी हैं। एक मर्तबा समंदर के किनारे से चल रहे हैं, नदी के किनारे से चल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने देखा एक बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा है। बिच्छू, आप समझ रहे हैं बिच्छू, वो डंक मारने वाला, वो बिच्छू पानी में डूब रहा है। जुनैद बगदादी अपने मुरीदों के साथ चल रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने देखा वो बिच्छू डूब रहा है, अपने हाथ को डालते गए जुनैद बगदादी और उस बिच्छू को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते गए। हाथ में जैसे ही उठाया, डंक मार दिया बिच्छू ने, फौरन फेंक देते, हाथ को छाड़ते हैं, वो बिच्छू फिर पानी में चला गया। फिर जुनैद बगदादी ने देखा, फिर वो बिच्छू डूबने लगा पानी में, फिर दोबारा हाथ डालते गए, उस बिच्छू को अपनी हथेली पे लेते गए, सोचते गए बाहर निकाल दूं। फिर दोबारा वो बिच्छू जुनैद बगदादी के हाथ में डंक मार देता है, फिर हाथ छाड़ते गए, फिर वो बिच्छू पानी के अंदर चला गया। जुनैद बगदादी ने तीसरी मर्तबा अपने हाथ को पानी में डाला और बिच्छू को निकाल कर बाहर फेंक दिया। जितने गुलाम हाजिर थे, जितने मुरीदीन हाजिर थे, कहने लगे जुनैद बगदादी ये मामला समझ में नहीं आया। कहा कि क्या हुआ? कहा कि मामला ये समझ में नहीं आया, इस बिच्छू को आपने उठाया, उल्टा इसने आपको डंक मारा, फिर आपने दोबारा उठाया, फिर इसने डंक मार दिया, लेकिन आपने इसको छोड़ा नहीं, इसको तो पानी में डूबते रहने देना चाहिए, ये मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन आप तीसरी मर्तबा भी उठाकर ये डंक पे डंक मारता जा रहा है। आप इस बिच्छू को उठाते जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? आपने इस बिच्छू को बचाया क्यों? जुनैद बगदादी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो सुनो, बिच्छू की आदत है डंक मारना, बिच्छू की आदत है डंक मारना। जब बिच्छू अपनी आदत से रुक नहीं सकता है, मेरा काम है बचाना। जब बिच्छू अपने काम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम को क्यों छोड़ सकता हूँ? अब बताएं, क्या अपने मुसलमानों में भी ऐसी चीज है? नहीं साहिबो, आज तो हालात ऐसे हो गए, हम दूसरे के बच्चों की तरक्की को देखना नहीं चाहते। अगर ये मदरसा, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा अलीमिया अहले सुन्नत सोनापुर वाले जलसा करेंगे, वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी, हम भी बगल में एक जलसा रख लेंगे। हमारे पास हालांकि पूरी जिंदगी बाकी है, लेकिन हम भी बगल में जलसा रखेंगे। याद रखिएगा, अपने
سماج میں ایک بولی بولی جاتی ہے، نیت گن برکت، یعنی جو جیسی نیت رکھے گا ویسی برکت ہوگی۔ اور صاحبوں، چلن میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، مدرسہ اگر بغل میں کوئی کھول لے، یہ نیت ہو مدرسہ ایک ہے، 2 مدرسے ہوں گے تو جتنے زیادہ مدرسے ہوں گے ہمارے بچے قرآن کے حافظ اتنے بنیں گے، قرآن کے قاری اتنے بنیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نیت اس کے الٹا ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ دنیا میں رہے گا، وہ مسکرا کر نہیں جیے گا۔ حسد کرنے والا اپنی حسد کے آگ میں جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ برباد ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ ایک اور حدیث پاک سن لو، آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب کے لیے لایا جائے گا۔ سننا پیارے، جب اس کے حساب کے لیے لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اے انسان، وہ دیکھ رہا ہے پہاڑ کے برابر ایک نیکیاں ہے، پہاڑ کے برابر اتنی نیکیاں ہیں، وہ مسکرانے لگے گا۔ اللہ فرمائے گا وہ تیری ہی نیکیاں ہیں جو پہاڑ کے برابر نظر آ رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ جب مسکرانے لگے گا حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ فرمائے گا او فرشتو، اس کا حساب کتاب شروع کرو۔ اب اس کی حساب کتاب کی باری شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس نے جو گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ کے بدلے میں اس کی نیکیاں ہٹا دے دی جائے گی۔ اب ایک شخص پہنچے گا اور کہے گا یا اللہ، اس نے میرا 10 روپیہ دنیا میں لیا تھا، اس لیے ہمیں ان سے پیسے چاہیے، اس کے پاس میرا قرضہ باقی ہے، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اب وہ گناہ، وہ نیکیوں کے پہاڑ سے اس کو نیکیاں دی جائے گی، نیکیاں دیتے 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 ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن اب بھی لوگ باقی رہیں گے۔ ایک شخص آئے گا، یا اللہ میرا بھی کچھ باقی ہے، اس نے مجھ کو بھی پریشان کیا تھا، اس نے مجھ کو بھی ستایا تھا، اتنا کہنا ہوگا۔ اب اس کے گناہ کو اس پہ تھوپا جائے گا۔ وہ انسان جس کی پہاڑ برابر نیکیاں تھی، حقدار کو دیتے دیتے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اب گناہ کا ایک پہاڑ لگ جائے گا، اور اس کے بعد وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ اور صاحبو، حسد مت کیا کرو، کسی سے جلا مت کرو۔ اگر اللہ نے کسی دوسرے بھائی کو دولت دیا ہے تو یہ دعا کرو کہ میرے مولا ہمیں کچھ نہ دینا، میرے بھائی کو جب تو دے سکتا ہے مجھے بھی تو ضرور عطا فرما سکتا ہے، جب تو مالدار بنا سکتا ہے مجھے بھی مالدار بنا سکتا ہے۔ غور سے سنیے گا، اب معین الدین قادری کی تقریر ملاحظہ کرو، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر حضرت ابو بکر کی صدیقیت کو لے کر، حضرت فاروق اعظم کے تیور کو لے کر، عثمان غنی جیسی سخاوت کو لے کر، مولا علی کی شجاعت کو لے کر، ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ اب میں ایک منتر پڑھ دوں پھر آگے گفتگو کا آغاز کروں، ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ میں منتر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ارے اجازت ہے جی؟ یہ جو سامنے روڈ پر کھڑے ہیں جو لوگ، اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سنیے گا سنیے گا، اور سنیے سنیے میں پڑھتا ہوں۔ ವಾಯುರದೇ ಘರ್ಮುಗಳಿ ವರುಣ ಶಶಂಕ ಪ್ರಜಾಪತಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸುಸಹಸ್ಕೃತ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮದಿಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮದಾಯ ಪೂರ್ಣಮಶಿಷ್ಯತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಶಾಂತಿ। ಏಕ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೆ ಸಗೂಢ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲ ಗಣೇಶ್ಯಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಡಿತಂ ಗೌದಾನಂ ಸ್ವಾಹ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ನ್ಯಾರ ಪಂತಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಊರ್ವಸಿಕಾರಕಂ ಬಲ್ವನ್ ಸ್ವಾನ್ನಂ ಲಂ ಲಘೀಯಂ ಪಸ್ಪಪನಂ ತಪಸ್ಯಂ ವೀರಂ ಮಹಾವೀರ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೋಮತಿ ವಿಷ್ಣುವೇಶಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಸ್ಸುಮಾಸ್ ಕುಮಾರುಹಾ ದೇವೋ ದತ್ತಂ ಜಗ
जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ पुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगों, आज जो लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी होता गए, नहीं प्यारे, मुसलमान तो पैगाम जमाने वालों को देता गए। इस्लाम ये बताता गए कि ओ लोगों, याद रखना कुछ भी कर लो, अगर मुस्तफा का नाम याद नहीं गए, मुस्तफा की सीरत पे अमल नहीं करते हो, मुस्तफा की बातों पे अमल नहीं करते हो, तो फिर तेरा मुसलमान कहलाना बेकार गए। सच्चा मुसलमान वो होता गए जो दुनिया में रहता गए, मुस्तफा के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारता गए और दुनिया से जाता गए तो इंसानियत के पैगाम को आम करते हुए जाता गए और जमाने वालों को बताता गए कि ओ लोगों, दुनिया में रहना, मुस्तफा का वफादार बन के रहना, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मंत्र पढ़ा है ये देखे, मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता। भागवत गीता का मंत्र पेज नंबर 154 है। 154 का मैंने मंत्र पढ़ा है। इस किताब में क्या लिखा है? वायुर्दे यरमुगणी वरुणा शशंका। गौर से सुनिएगा। आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबों से साबित करना चाहेगा। वो लोगों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो हमारे स्टेज से उलमा पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो देश से प्रेम करने वाला होता है, मुसलमान तो देश का वफादार होता है। आप कहोगे वो कैसे? तो जरा आओ प्यारे, चलो बनारस की धरती पर। आज भी बनारस की धरती गवाह है। जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं नहीं साहिबो, बनारस की धरती पर चलो। वो बनारस की धरती है इब्राहिम कोतवाल को जिस वक्त औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने, कौन औरंगजेब आलमगीर, हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर बड़े क्रूरता वाले थे। वो औरंगजेब आलमगीर बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते थे। नहीं नहीं प्यारे, ओ मेरे बच्चों सुनना, ओ नौजवानों आप भी सुनना। कौन औरंगजेब आलमगीर? औरंगजेब आलमगीर वो है जो हाफिज कुरान भी है। दिन में दिल्ली के हुकूमत तख्त पर बैठकर लोगों के फैसले किया करते हैं, लेकिन जब रमजान में इशा की आजान होती है, दिल्ली के जामा मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज तरावी में कुरान भी सुनाया करते हैं। हजरत औरंगजेब आलमगीर है। लोग कहते हैं वो बादशाह क्रूरता वाला बादशाह है। गौर से सुनना प्यारे, हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? जब बनारस की धरती पर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम को कोतवाल वहां का बनाकर भेजा, उसी जगह पे एक पंडित रहता था। पंडित की बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला देवी। गौर से सुनना, वो बनारस की सरजमीन है, शकुंतला देवी है, वो पंडित की बेटी है। जैसे ही इब्राहिम कोतवाल ने उस पंडित की बेटी को देखा, उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो गया और कहने लगा, ओ शकुंतला, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुझको दुल्हन बनाकर घर लाना चाहता हूँ। जब इतना कहना था, पंडित की बेटी शकुंतला कहने लगी, ऐ इब्राहिम कोतवाल, तू क्या बात करता है? अरे तू मुसलमान है, मैं हिंदू पंडित की बेटी हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे साथ निकाह के बंधन में नहीं बंधूंगी। जब इतना कहना था, इब्राहिम कोतवाल ने कहा कि सुनो सुनो ओ शकुंतला, अगर तू
ایسا نہ کرے گی تو پھر یاد رکھنا تیری ڈولی میں اٹھوا لوں گا. جس دن تیری ڈولی گھر سے نکلے گی شادی کے دن تیری ڈولی سسرال بعد میں جائے گی, میرے گھر پہ پہلے آئے گی. غور سے سننا اسلام کیا پیغام دیتا ہے. ہمارے راجاؤں نے کس طریقے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کیا ہے. ابراہیم کوتوال نے اتنا کہہ دیا. شکنتلا جاتی ہے, جا کر اپنے باپ پنڈت سے کہتی ہے, رونے لگتی ہے. پنڈت کہتا ہے کہ او میری بیٹی کیا ہو گیا. شکنتلا کہتی ہے بابا جی ابراہیم کوتوال نے کہا ہے کہ میری ڈولی وہ اٹھوا لے گا. وہ بڑا ظالم بادشاہ آ گیا ہے, وہ بڑی کرورتا والا بادشاہ آ گیا ہے. اتنا سننا تھا ابراہیم کوتوال نے جو دھمکی دیا تھا. اس پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی نے کہا ابا جی روئیے مت, میں نے سنا ہے دلی کی سرزمین پر ایک انسانیت والا بادشاہ رہتا ہے جس کو دنیا حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے. میں اس کے پاس جاؤں گی, مجھے انصاف ضرور ملے گا. میں نے سنا ہے وہ بڑی دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کرتا ہے. ابراہیم کوتوال اگرچہ اس کا بھیجا ہوا مسلمان تو ہے, لیکن مجھے امید ہے اگر وہ سچا بادشاہ ہوگا, اگر وہ حق پرست بادشاہ ہوگا, اگر سچائی کا ساتھ دینے والا ہوگا, اگر اچھا فیصلہ کرنے والا ہوگا تو وہ ضرور میری فریاد کو سنے گا, وہ میری باتوں کو سنے گا. میں چاہتی ہوں اب وہ پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی ہے, وہ مغل سلطنت کے لباس کو پہنتی ہے, مغلیہ لباس کو پہن کر چلی جاتی ہے اور دلی کے جامع مسجد کے سیڑھیوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پہ فریادیوں کی لائن لگی تھی. جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے, یہ مغلیہ لباس پہن کر چہرے پہ نقاب ڈال کر کھڑی ہے اسی لائن میں جس لائن میں فریادی کھڑے تھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر جمعہ کی نماز ادا کر کے دلی کے جامع مسجد سے باہر نکلتے گئے. دیکھا سب کی فریاد لیا, سب کی فریاد لیا. یہ بھی پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی, یہ بھی ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا لے کر کھڑی تھی. حضرت اورنگزیب عالمگیر مسجد سے باہر نکلتے گئے اور جیسے ہی پرچی کو پڑھا اپنے بدن سے چادر کو اتارا اور پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی کے بدن پہ ڈال دیا اور کہا حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اے بیٹی تیرا لباس یہ نہیں ہے بلکہ تیرا لباس تو یہ ہے, تو پردے میں رہنے والی چیز ہے, تو پردے میں اچھی لگتی ہے, تو عورت ہے, عورت کے لباس میں اچھی لگتی ہے. آج یہ میڈیا چیختی ہے, آج لوگ چلاتے ہیں کہ مسلمان نے ایسی حکومت کیا ہے, مسلمان نے ایسی حکومت کیا ہے, مسلمان نے ایسی حکومت کیا ہے. تجھے تاریخ کا پتہ نہیں ہے, تاریخ پڑھ کے دیکھو, یاد رکھنا یہی مسلمان ہے جو اپنے دیش سے ایسا پریم کرتا ہے جس نے کہا تھا نہ تو چین اچھا, نہ تو جاپان اچھا, نہ تو انگلینڈ اچھا, نہ تو نیوزی لینڈ اچھا, بلکہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے گئے اس کے یہ گلستاں ہمارا. مسلک حضرت اسلام, اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنی چادر کو ڈالا اور کہا او میری بیٹی یاد رکھنا تیرا لباس یہ نہیں ہے بلکہ تیرا لباس یہ ہے. اپنی چادر اڑا دیتے گئے اسے اور کہتے گئے او بیٹی جا, تیری مدد کے لیے اورنگزیب عالمگیر ضرور آئے گا, مجھے انصاف ضرور دلائے گا. جب اتنا کہا تو اب تسلی ہو گئی, آ گیا گھر کی آ گئی وہ شکنتلا دیوی گھر بنارس. جب بنارس آئی اب ڈولی سج گئی ہے, شادی کی تاریخ آ گئی ہے, چاروں طرف شہنائی بج رہی ہے. وہ کسی مسلمان کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہندو پنڈت کی بیٹی ہے شکنتلا دیوی. ڈولی سج گئی, اب بارات آ گئی ہے, ڈولی نکلنے والی ہے. پنڈت آ کر اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا او میری بیٹی کہاں ہے وہ تیرا بابا جس نے تجھ کو بیٹی کہہ کے کہا تھا. میں گارنٹی کہتا ہوں وہ تیرا بابا نہیں آئے گا, وہ بادشاہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے. لیکن جب اتنا کہا پنڈت نے, وہ بیٹی شکنتلا دیوی باپ سے کہنے لگی او بابا ہمیں یقین ہے جس نے مجھے بیٹی کہہ کے بلایا ہے, بیٹی کہہ کے آشواسن دیا ہے, میرا باپ اپنی بیٹی
बेटी की इज्जत को बचाने जरूर आएगा। समझ, इतना कहना था। कहा इतना यकीन है तुझे? कहा कि हाँ इतना यकीन है। कहा इतना जानती है, इतना मानती है? कहा कि हाँ उसकी आंखों में मैंने बाप की चमक देखी है, उसकी आंखों में मैंने बेटी की मोहब्बत देखी है, वो जरूर आएगा। अब डोली सज गई। जैसे ही डोली बैठी उसके बाद इब्राहिम कोतवाल उधर वो अशरफिया लुटा रहा था, पैसे लुटा रहा था। इतने में देखा अचानक एक फकीर आया है जो कंबल ओढ़ कर आया है, चादर ओढ़ कर आया है। आकर इब्राहिम कोतवाल के सामने हाथ बढ़ाया। कहा इब्राहिम कोतवाल ने, ओ फकीर, अरे वो पैसे गिरे गए जमीन से उठा ले, सब लूट रहे गए, तू भी लूट ले पैसे, क्योंकि आज पंडित की बेटी शकुंतला देवी को मैं उठाऊंगा। इतना सुनना था। उस फकीर ने क्या जवाब दिया सुनिएगा अहले स्टेज की तवज्जो। फकीर ने कहा कि ओ इब्राहिम कोतवाल, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूं, मैं जमीन से नहीं उठाऊंगा, हमें हाथ में चाहिए। इब्राहिम कोतवाल ने अपनी झोली में हाथ डाला, कुछ अशरफियां निकाला और उस फकीर के हाथ में जैसे कि देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। उस फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटका, हंगामा हो गया। एक फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है, चादर हटाया। उस चादर के अंदर कोई दूसरा न थे, वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब हाजिर थे। मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर, हंगामा मच गया कि फकीराना लिबास में कंबल को ओढ़कर हजरत औरंगजेब आलमगीर आ गए हैं। इतना सुनना था, हंगामा मच गया। शकुंतला देवी आंखों में आंसू आ गए उसके। कहने लगी बाबा, मैंने कहा था ना, जिसने मुझे बेटी कह के पुकारा है वो एक बाप बेटी को बचाने जरूर आएगा, वो बाप अपनी बेटी की इज्जत को बचाने जरूर आएगा। अब सुनना इंसाफ क्या होता है। आज लोग कहते गए इंसाफ 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 इंसाफ। सुनो, दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करने वाला बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर है। वो इब्राहिम कोतवाल ने जब चेहरा देखा कि वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर है, थर थर कांपने लगा, माफी मांगने लगा, हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर माफ कर दें। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुनो, अगरचे तू मेरा अपना है लेकिन फैसला फैसला होता है और हुकूमत हुकूमत होती है, फैसला फैसला होता है। दो पागल हाथियों को बुलवाया, दोनों पैर में इब्राहिम कोतवाल के लोहे की मोटी मोटी जंजीर बंधवा दिया। दोनों पागल हाथी को दोनों तरफ दौड़ा दिया और फाड़ दिया बीचों बीच बनारस के चौराहे पर, और जमाने वालों को बता दिया, ओ दुनिया वालों, वो कोई और होगा जो मुंह देखकर फैसला करता होगा, जो जात और धर्म देखकर फैसला करता होगा, लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो जात और धर्म के नाम पर फैसला नहीं करता। फैसला अगर करता है तो इंसानियत के नाम पर फैसला करता है।